한국군 퍼레이드 시작 후 단 5분 만에 북한은 경악하고 말았다. 지난 1일 건군 76주년 국군의 날을 기념하는 행사가 개최되어 5천여 명의 병력과 83종 340여 대의 장비가 시가 행진을 펼쳤습니다. 전세계 베스트셀러 자주포인 K9과 최고의 3.5세대 전차 K2 그리고 7개국에 수출된 FA-50 전투기 등 한국이 자랑하는 수출료자 첨단 무기들과 그동안 비닉으로 숨겨져 있던 무기들까지 최초로 공개되어 많은 화제를 불러일으켰는데요. 국군의 날을 화려하게 장식했던 무기 행진의 백미 영상들만 간추려 살펴보겠습니다. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head. 영상에서 알 수 있듯 가장 화제가 되었던 것은 최초로 공개된 현무5 미사일인데요. 현무5는 탄도 중량이 8톤인 세계 최대 수준의 초고위력 지대지 탄도미사일로 파괴력이 워낙 강력해 괴물 미사일로 불립니다. 정부가 이 무기를 공개한 의도는 북한이 도발하면 평양을 초토화시키겠다는 강력한 대북 경고 메시지를 보내기 위한 것으로, 최근 이스라엘이 레바논 무장정파 헤즈볼라 수뇌부가 숨어있던 지하 18m 벙커를 공격했을 때 사용한 폭탄보다 파괴력이 훨씬 강한데요. 애당초 개발 목적 자체가 지하에 위치한 북한 전쟁지휘 시설, 미사일 기지 등을 파괴하는 수단으로 개발되어 유사시 김정은의 도피 1순위가 될 지하 수백 미터를 관통할 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 우리 군은 김정은의 핵 위협이 심화되면 선제 수단으로 수백 발의 현무5를 발사해 북한 전쟁 지휘부 지하 벙커 및 탈출구들을 모두 파괴하고 평양을 회생 불가능으로 초토화시킨다는 계획을 세워둔 것으로 전해졌습니다. 현무5의 재원은 비닉으로 가려져 있었지만 우선 공개된 외형을 통해 여러 가지를 유추할 수 있었는데요. 연료 방식은 2단의 고체 연료였습니다. 발사 중량은 36톤에 달하고 길이 16m에 직경은 1.6m였죠. 사거리는 600에서 5,500km로 탄도 중량에 따라 달라지는데요. 일반적으로 한국군은 사거리 1000km 이하의 단거리 미사일로 지칭하고 있습니다. 보는 사람에 따라서는 저 큰 미사일이 단거리라는 사실이 더 무서울 수 있는데요. 타 국가의 ICBM급과 동일한 구축 트럭이라는 엄청난 크기를 보였으면서 단거리 탄도 미사일 SRBM으로 소개하고 있으니 그들이 보기에 얼마나 어처구니가 없겠습니까? 일례로 북한의 사거리 13,000km의 화성 15형의 경우 구축 트럭에 길이 15m의 액체 연료 ICBM으로 크기만 놓고 보면 현무5는 ICBM으로 불리는 것이 타당하다는 분석인데요. 최고속도 마하 10 이상의 이동식 발사대로 기동성까지 갖춘 현무5의 진짜 위력은 사실 발사 방식에 있습니다. 탄도 중량이 무려 8톤에 달하는 미친 괴물 탄도탄이 심지어 콜드런치로 발사되기 때문이죠. 콜드런치는 천국 미사일을 통해서 익숙하실 텐데요. 길이 약 5m의 천국 미사일이 콜드런치 발사되는 것만 봐도 지릴 정도인데
굵고 우람한 현무5 미사일이 콜드론치로 발사된다니 그 장면을 실제로 보는 날이 있다면 팬티를 여러 장 준비해야 할 것 같습니다. 콜드런치는 일반적으로 구수련 동구권에서 사용해왔으며 반면 서방 진영은 한런치 방식을 사용해왔는데요. 미국과 유럽의 첨단 전투기들에 비해 상대적으로 열세에 항공 기술력을 지닌 러시아는 그보다 미사일 기술에 더욱 심혈을 기울였고 이로 인해 개발된 걸작이 콜드런치 기술입니다. 콜드런치는 주 엔진을 점화하기 전에 압축가스나 다른 기계적 방법을 통해 로켓이나 미사일을 발사관 밖으로 먼저 배출해 점화하는데요. 이로 인해 발사관 내부에서의 폭발 위험을 줄여 안전성을 높여줄 수 있습니다. 특히 초기 발사 시 열 방출이 적어 적의 열 감지 시스템에 탐지될 확률이 낮아지고 전략적인 은밀성을 제공해주죠. 또한 만약 주 엔진 점화에 실패하더라도 발사체는 이미 발사관 밖에 있기 때문에 발사 플랫폼에 대한 피해를 최소화할 수 있습니다. 그러나 발사체가 공중에 떠있는 상태에서 주 엔진을 점화해야 하기 때문에 엔진의 신뢰성과 점화 시스템의 정확성이 매우 중요합니다. 거기다 우선 떠서 점화되는 두 단계의 발사 과정을 제어해야 하므로 복잡한 제어 기술과 센서 기술이 요구되죠. 또한 추가적인 발사 메커니즘이 필요한데 이는 로켓이나 미사일의 설계를 복잡하게 만들고 제조 비용도 증가시키는데 반면 한런치는 주엔진만으로도 발사가 가능하므로 구조가 단순하여 비용 효율적입니다. 그러므로 콜드런치 방식의 현무5는 안전성, 은밀성, 파괴성을 갖게 하는 기술력을 입증한 최첨단 미사일이라고 할 수 있는 것이죠. 괜히 괴물이라는 칭호가 붙은 것이 아닙니다. 거기다 현무5의 기동성도 북한 무기와는 차별화되는데요. 현무5의 차량은 구축으로 길이가 일반 텔보다 훨씬 긴데 보통의 기술이라면 어지간한 폭을 지닌 도로의 곡선을 이동할 수 없지만 현무5는 바퀴 자체를 틀어서 움직이는 방식을 채택했습니다. 이번 국군의 날 행사 때 처음으로 공개되었죠. 현무5의 크기와 무게가 엄청나기 때문에 효과적으로 방향을 전환하기 위해서는 구축이 전부 움직이는 기술을 개발해야 했던 것입니다. 북한은 현무5의 텔과 비슷한 개걸음 방식을 아직 보여주지 못했습니다. 북한이 과거 ICBM을 평양 순안공항에서만 쏜 이유는 텔의 기동성이 부족해서란 이야기도 있죠. 특히 김정은 입장에서는 지금 같은 시기에 현무5를 공개한 한국군의 속셈이 무엇일까 두려움에 떨 수밖에 없을 텐데요. 그 이유는 헤즈볼라 지휘부를 정밀 타격하여 제거했던 이스라엘 무기들이 바로 현무와 유사한 정밀 타격 벙커 버스터 미사일이었기 때문입니다. 이스라엘 공군은 지하 구조물을 뚫고 들어가 폭발하는 벙커 버스터 등 폭탄 100여 발을 연속 투하해 지하 약 18m 벙커에 있던 나스랄라 사령관을 제거하는 데 성공했습니다. 사용된 벙커 버스터는 BLU-109, 그 위력은 최소 200m에서 300m까지 뚫을 수 있는 현무5에 비하면 초라하게 보이지만 이를 2초 간격으로 같은 위치에 수십 발을 투하해버리자 지하 7층 깊이에 있던 헤즈볼라 사령관들은 건물 잔해와 함께 한 줌의 흙이 되어버렸습니다. 이와 같은 상황에서 지도부를 정밀 타격하는데 핵보다 더 효율적인 무기로 벙커버스터가 주목받고 있는데요. 핵은 쓰지 않기 위해 보유해야 한다라는 말이 있듯 현시적인 억지력을 발휘하는 가장 강력한 수단이지만 실질적으로 공격 수단으로 사용하기에는 여러 가지 어려움이 존재합니다. 있어도 쓰지 못하는 것이죠. 핵무기는 대규모 파괴와 장기적인 환경 및 인도적 영향을 초래하기 때문에 사용이 극도로 제한되고 국제사회에서도 한순간에 왕따국으로 강한 비난을 받을 수도 있게 되죠. 반면에 벙커버스터와 같은 관통탄은 지하 깊숙이 위치한 목표물을 정확하게 타격할 수 있어 민간인이나 인프라와 같은 부수적인 피해를 최소화하면서도 전략적인 목표를 달성할 수 있습니다. 김정은이나 헤즈볼라 지도부 같은 양반들이 가장 무서워하는 것이 바로 이 실질적인 피해를 끼칠 수 있는 벙커버스터이죠. 그리고 그 벙커버스터 분야에서 전세계 가장 앞서고 있는 국가가 바로 한국입니다. 한국은 오래전부터 북한의 지하시설 및 핵심 전략 목표물을 효과적으로 대응하기 위해 벙커버스터 능력을 개발하고 강화해왔습니다. 전세계 최고의 지하시설 건설 기술을 지닌 곳이 북한이라면 그곳을 뚫는 기술력을 지닌 국가가 한국이죠. 이에 한국은 KGB 등과 같은 정밀 유도폭탄, 현무 시리즈와 같은 탄도미사일, 지대지 미사일과 천무 다연장 로켓을 활용한 KT진 미사일 등을 보유하고 있는데요. 특히 우리 공군은 평양의 지하 벙커를 타격하기 위해 KF-21에 헤즈볼라에 사용된 BLU-109뿐만 아니라 JDAM-15, JDAM-16, JDAM-36 등을 탑재할 수 있습니다. 뉴욕타임스에 따르면 이스라엘군은 이번 작전에 F-15I 전투기 8대를 동원했는데 F-15I 8대는 BLU-109 등 폭탄 100여 발을 순식간에 순차적으로 투하하는 작전을 시도했죠. 그리고 전 세계에서 가장 다양한 무장을 탑재할 수 있는 전투기인 KF-21은 이번 국군의 날 행사에 처음으로 참여하여 엄청난 기동 성능을 선보였는데요. 비가 오는 흐린 날씨에도 불구하고 성공적인 기동을 선보였던 KF-21은 급선의 기동 중 수증기 응축 현상까지 보여져 화제가 되었습니다. 이는 고성능 항공기의 중요한 특성을 나타내는 현상이라고 할 수 있는데요.
기체 속도가 마에 근접할 때 주변 공기의 압력과 온도가 급격하게 변화하는데, 특히 급선의 기동을 시작하자마자 양 날개 측에서 운축 형상이 보여졌다는 것은 실 전투 상황에서 날씨나 환경적 요소에 구애받지 않고 빠르고 정확한 움직임이 가능하다는 것을 보여준 것입니다. KF-21이 지닌 기동성과 낮은 RCS에 기반한 스텔스 성능으로 북한의 구형 레이더에 탐지되지 않아 멀리서 북한 지하시설을 파괴하는 저승사자가 될 것으로 보여지죠. 이밖에 한국은 현무4부터 한국식 벙커버스터로 개발되었는데, 현무4의 탄두 중량이 2톤으로 강화 콘크리트 기준 관통 능력은 24연미터라면 이번 현무5의 탄두 중량은 이보다 4배나 더 무거운 8톤에 달하여 수백 미터를 관통할 수 있습니다. 이처럼 탄두 중량 8톤짜리 벙커버스터는 한국 외에 존재하지도 또 존재할 생각조차 하지 못하는 체계이죠. 국군의 날에 현무와 KF-21 그리고 죽음의 백조인 미 B-1B 전략 폭격기가 함께 등장하자 북한은 거의 혼절 직전까지 갔습니다. 북한은 성명을 통해 전략적 열세에 빠져든 저들의 군사적 체면을 조금이나마 유지하고 만성적인 핵 공포증에 시달리며 밤잠을 설치고 있는 하수인의 허탈감을 달래기 위한 환각제에 지나지 않는다며 B-1B 한반도 전개 등 미 전략 자산들의 빈번한 출몰 상황과 궤적을 주시하고 있으며 그 어떤 위협으로부터 국가의 안전 환경을 철저히 수호할 만반의 준비를 갖추고 있다며 장황한 말들을 늘어놨습니다. 한마디로 나 개쫄리는데 제발 그만해 라는 거겠죠. 이 맛에 세금 낸다 진짜. 오늘 한 줄 평. 누구에게나 그럴듯한 계획은 있다. 단 처맞기 전까지는 지난 1일 국군의 날 행사의 단연 백미는 최초로 공개된 현무5 초고위력 지대지 탄도미사일이었습니다. 세계 유일 탄두 중량만 9톤에 달하는 미친 파괴력으로 괴물 미사일로도 불리는 현무5인데요. 구축 대형 텔에 탑재된 굵고 우람한 현무 탄도탄의 실물이 공개되자 많은 사람들은 상상보다 더욱 커다란 크기에 놀라움을 드러내었습니다. 외신들 역시 한국군 퍼레이드의 하이라이트로 현무5를 꼽았는데요. 헤드라인만 빠르게 살펴보면 불가리안 밀리터리는 북한의 악몽이 될 총중량 36톤의 최신 미사일 공개, AP뉴스에서는 한국, 북한 지하벙커 타격 가능한 최강의 미사일을 공개하다, US 뉴스 앤 월드 리포트는 한국이 세계에서 가장 강력한 미사일을 공개, 아미 리커그네이션은 한국이 새로 개발한 현무5 괴물 미사일은 9톤 탄두를 장착해 핵 수준의 파괴력을 보장, 뉴스다 네이젯은 이로써 북한 정권은 종말될 것이다 라고 했습니다. 그렇다면 도대체 현무5의 위력이 어느 정도길래 역사상 최강의 무기라는 평가를 받고 있는 것일까요? 국내 네티즌들 역시 국뽕 거르고 현무 수준이 객관적으로 어느 정도인지 궁금하다는 의견들이 많았습니다. 우선 현무5는 벙커버스터로 처음부터 지하에 있는 목표를 타격하는 것을 목적으로 만들어진 탄도탄입니다. 핵이 없는 한국이 핵을 보유한 북한에 대응하기 위해 만들어진 물건이다 보니 자연스레 핵과 비교되곤 하는데, 지하 타겟이나 건물 내부 은신처 타겟만 놓고 보면 상공에서 터지는 핵보다 더 큰 피해를 끼치는 것이 바로 현무5입니다. 핵공격은 지하 4, 5층 깊이인 15m 아래까지 내려가면 폭발에 큰 영향을 받지 않을 뿐더러 공중 폭발이라면 폭심지 한가운데에서도 건물은 그대로 남아있을 정도입니다. 그러나 현무5의 경우 지하로 깊숙이 파고 들어가 2차 폭발을 일으켜 일대를 초토화시키는 지진작용을 일으키게 되는데요. 1945년 영국이 만들어 실제 사용하여 그 파괴력에 논란이 일어났던 종결급 지진폭탄 그랜드 슬램이 6톤의 마 0.9였는데 현무5의 경우는 탄도미사일이면서 탄두 중량이 9톤에 마 10으로 지하에 꽂히니 대강 봐도 그 위력이 어느 정도인지 느낄 수 있죠. 특히 북한이나 중국 또는 테러단체와 같은 권위주의 국가 또는 집단의 경우 특정 지도부가 제거되게 되면 조직이 와해되기에 지하 도피시설을 이용하게 되는데요. 사실상 현무5는 이러한 특정 인물들을 정밀 타격할 수 있는 최강의 미사일이라고 할 수 있습니다. 최근 헤즈볼라 사령관들을 거의 전멸시킨 이스라엘 벙커버스터는 2000파운드의 BLU-109로 2m 두께의 강화 콘크리트를 관통시킬 수 있는데요. 현무4의 경우 관통 능력이 24m 수준이며 현무5의 경우는 탄두 중량 4톤일 때에 관통 능력이 300m까지 대폭 확장되는 것으로 알려져 있습니다. 여기서 눈여겨보아야 할 점은 북한의 주요 갱도시설들을 파괴하기 위해서는 사실 4톤만으로도 충분하다는 것입니다. 즉 톤에 집중하기보다 탄두 중량에 따라 천차만별로 달라지는 사거리가 더 중요하다고 할 수 있는데요. 한국군은 현무5를 단거리 탄도탄으로 소개하고 있지만 외형만 놓고 보면 영락없는 ICBM이라는 점에서 사거리에 따른 주변국들의 다양한 반응이 나오고 있습니다. 특히 사거리 안에 포함되어 있는 북한, 중국, 러시아, 일본의 반응이 각각 다른데요.
각국이 해석하는 방법에 따라 현무5에 대해 느끼는 두려움, 그리고 현무5가 지니고 있는 전략적 가치를 느낄 수 있었습니다. 일본 군사 밀리터리 채널 JSF는 다음과 같이 분석하였는데요. 현무5의 미사일을 담는 캐니스터는 전장 20m급으로 중국군의 ICBM인 둥펑 31에 필적하는 사이즈입니다. 현무5는 탄두 중량 8톤을 장착할 시 사거리가 짧은 SRBM으로 분류됩니다. 이를 반대로 말하면 탄두 중량을 가볍게 하는 것만으로도 현무5는 중장거리급 사거리의 미사일로 발전하는 것이 가능합니다. 외형은 러시아군의 이스칸데르와 닮아 있는데 마치 이것을 초대형화한 초거대 이스칸데르라고도 부를 수 있는 디자인입니다. 지금까지 인류가 보유한 최강의 벙커버스터는 미국 GBU-57 12톤의 폭탄이었습니다. 한국군의 현무5는 이보다 가벼운 9톤이라는 탄도 중량이지만 GBU-57이 자유낙하인 반면 현무는 탄도미사일에 마 10급 고속력이 부여됩니다. 운동 에너지는 현무5 쪽이 훨씬 더 클 수밖에 없어 세계 최강의 벙커버스터라 할 수 있습니다 라고 했죠. 이를 본 일본 네티즌들은 다음과 같은 반응을 보였습니다. 사실 푸틴의 러시아나 북한도 핵공격은 인류 멸망이라고 소란을 피우고 있지만 일반 탄두로도 작전을 세워 정확히 목표를 타격하면 핵과 동등 이상의 파괴력을 가진다고 생각한다. 오히려 독재자들은 핵무기라는 말을 혼자서 부각시키는 책략에 빠져있는 것 같다. 권위주의 국가에는 한 명의 수장이 존재하지만 자유주의 국가의 수장은 잘라도 다음이 도달한다. 즉 한국의 시각에서 보면 참수작전에 편리하게 사용할 수 있는 무기가 현무이다. 북한이 준비 가능한 지하 깊은 시설의 수에는 한계가 있으므로 대형 지하 관통 탄두는 매우 효과적이라고 생각한다. 얼마 전 이스라엘이 비슷한 작전을 베이루트에서 실시했는데 지하시설이 북한계 기술이라는 소문도 있어 저는 분석을 진행하면 더욱 효과적인 운용이 가능할 것으로 보인다. 한국의 괴물미사일이라는 것이 실제로 사용할 수 있는 물건이면 좋겠지만 주로 개그만 잘하는 한국군으로 유명하니까 진짜 괜찮은 건가 생각되네요. 큰 허세가 아니길 기대합니다. 초대형 상용 탄두란 무엇인가요? 괴물미사일인가? 발사에 실패하면 비참한 일이 될 것 같네요. 정말로 발사할 수 있나요? 현재 진행형으로 전시국가인 한국이 장비를 발전시키는 노력에는 감탄을 금할 수 없습니다. 낡은 정보를 바탕으로 한국을 조롱하고 시시한 자존심을 채우는 것도 좋지만 이제 일본도 자자참보다 세계의 현실을 보는 편이 좋습니다. 마치 ICBM과 같은 위평을 가진 단거리 탄도 미사일이네요. 참수작전에 사용할 수 있을 것 같습니다. 예전부터 땅을 파는 능력은 북한이 유명했는데 그래서 한국은 이런 괴물 같은 벙커버스터를 만든 걸까요? 카탈로그 수치에서 한국의 명물인 과장을 빼더라도 대북한에는 오버스펙인 물건으로 보이는데 그렇다면 그 조주는 북쪽이 아닌 남동쪽을 향하는 것이겠죠 라고 했습니다. 아니 어떻게 알았지? 한편 중국에서는 일본보다 훨씬 격앙된 반응을 보였는데요. 그러면서 어떻게 해서든 현무5의 성능을 축소시키려는 꼼수를 부리고 있는데 특히 그 가운데 5,500km의 사거리를 3,000km로 대폭 줄여놓으면서 중국에는 큰 영향이 없다고 하고 있습니다. 사실 3,000km여도 베이징은 들어가는데 말이죠. 중국 유명 군사블로거 왕가 상수는 다음과 같이 짓거렸는데요. 한국 열병식에서 소량의 중거리 미사일을 전시했는데 과연 주변을 위협할 수 있을까? 스스로 괴물이라 칭하지만 실제로는 쓰레기에 불과하다. 현무5 중거리 탄도 미사일이 처음으로 공개되었다. 하지만 수량이 너무 적어 단 2발로 편대를 구성해 통과했을 뿐인데 이것만으로도 우주 제일 대국의 국민들을 열광시키기에 충분했다. 최대 사거리는 3,000km이며 세계에서 가장 무거운 통상 탄두를 탑재했다 하지만 이를 위해서는 사거리를 600km로 크게 감소해야 한다. 사거리의 극단적인 감소를 대가로 얻은 세계 최대 투사 중량은 한국인의 허영심을 만족시켰고 현무5를 탄도미사일계의 괴물이라고 자칭하고 있다라고 했죠. 뭐 이것만 보면 일개 중국 블로거의 발언일 뿐 아니냐 하실 수 있지만 이와 같은 사거리 축소 오류는 중국 공영방송 CCTV사나 군사채널 군미천하에 나온 군사 전문가들도 의도적으로 시행했던 것입니다. 那请教杜先生啊，我们关注到现在韩国呢还公布了被这个媒体称为怪物导弹的玄武5弹道导弹，号称这个10枚的威力相当于核武器啊。那么选择在这个时间公开，韩国的目的是什么呢？玄武这个型号呢是首次出现，但是韩国这个渲染效果和以往玄武导弹的试验相比呢，明显是提高了分贝数。两个指标，第一呢是大射程。之前玄武导弹被美国约束射程，不得超过800公里。但目前韩国所公布的玄武5导弹的射程是1500公里，基本上可以对北部的各类目标进行没有死角的全纵深攻击，也说明呢它的杀伤链计划有了玄武5导弹之后将会明显增加。而且如果这枚导弹调整弹道，有可能对半岛之外的目标构成一定威胁。另外呢是大钻深。
因为他认为朝鲜地下工事非常的坚固，特别是核弹头、核导弹以及核基地，像这类目标，一般的玄武导弹面杀伤效果没有办法进行全部损毁。如果通过这种带有钻地效果的武器装备进行打击，他认为对于地下坚固工事，特别是遏制朝鲜的核打击能力，能够发挥致命效果。他认为，如果能够把核弹效应和玄武5号导弹能够有某种关联，说明他对地下工事的摧毁能力和打击能力正在逐渐提高。如果通过玄武5导弹对地下目标进行高效攻击，他认为无论是从整个指挥链的切断，包括对朝鲜核设施的遏制，都可以达到理想效果。 이처럼 공영방송에 군사 전문가로 나온 패널들은 현무5의 사거리를 오히려 블로그보다 더 짧은 1500km라고 했는데요. 중국이 이처럼 지들 멋대로 현무5의 사거리를 줄이고 있는 것은 사거리에 따른 중국의 피해 차이가 상당하기 때문입니다. 1500km의 사거리일 경우 대만과 중남부 대도시이자 IT 경제산업 도시인 충칭과 선전, 그리고 서부 화약고인 티벳과 신장은 물론 남중국해 남해함대 거점들이 포함되지 않는 반면 일본만큼은 전역이 포함되는데요. 즉 중국은 우리가 아닌 북한과 일본의 전역이 포함된다면서 그들을 겨냥한 무기라는 것을 어필하고 싶은 것입니다. 반면 5500km일 때에는 중국 전역과 중국이 타국과 분쟁을 겪고 있는 영유권 지역까지 모두 사거리 안에 들어오게 되는데요. 심지어 서쪽으로는 파키스탄, 북쪽으로는 러시아 국토의 90%, 남쪽으로는 남중국해는 물론 인도네시아까지 영향력이 미치게 됩니다. 이에 오히려 러시아 매체들은 대놓고 현무는 북한이나 다른 국가가 아닌 중국을 겨냥한 무기라고 못 박았는데요. 러시아 매체 군사정보원은 다음과 같이 말했습니다. 현무는 약 1000km의 탄두를 탑재하면 미사일 사거리가 5000km를 초과합니다. 대륙간 탄도미사일의 사거리가 5500km부터 시작된다는 점을 고려하면 상당한 거리입니다. 2000에서 3000kg의 탄도 중량으로도 중국 대부분 지역을 쉽게 커버할 수 있습니다. 단순한 탄도 궤적뿐 아니라 미사일 방어 시스템을 극복할 수 있는 더 많은 에너지를 소비하는 궤적도 가능합니다. 따라서 공식적으로는 현무5를 두고 북한을 위한 거대한 벙커버스터로 소개하고 있지만 실제로는 미국 외의 국가가 지닌 강력한 중장거리 미사일로서 또 다른 방향에서의 중국을 겨냥하고 있는 것입니다. 이것이 바로 미국이 한국의 미사일 기술에 대한 제한을 해제하고 미사일 기술 개발을 지지하는 주요 이유입니다. 반대로 한국은 새로운 중장거리 무기를 배치하면서도 이를 단거리 무기라고 주장할 수 있습니다. 이에 북한은 사거리에 따른 실제 변화는 없으며 반면 중국은 모든 것이 변했습니다 라고 했죠. 현무라는 괴물 미사일의 엄청난 등장과 함께 동북아의 판도가 크게 요동치고 있습니다. 현무5가 겨냥할 타겟이 자기는 아닐 것이라며 서로에게 폭탄을 돌리고 있는 북중러. 과연 괴물의 입이 누구에게 향할지 그 귀추가 주목됩니다. 오늘 한 줄 평. 자, 누가 먼저 맞을래? 너, 쟤지. 아, 저 갓나새. 모두를 주목하게 만든 고위력 현무탄도미사일 신형 현무5는 현재 시점에서 세계 최강의 탄도미사일이라는 평가를 받고 있습니다. 탄도미사일의 상식을 깬 문자 그대로 괴물 미사일인데요. 국회 국방위원회 국방부 국정감사에서 드러난 재원은 그야말로 충격이었고 10월 1일 국군의 날을 공개된 실물은 공포 그 자체였습니다. 신형 현무는 길이 20m, 직경 약 1.6m, 발사 중량 36톤의 대형 미사일입니다. 일단 추진체의 추력이 무려 75톤포스에 달하는데 러시아가 세계 최강의 전술탄도 미사일이라고 선전하고 있는 이스칸데르가 길이 7.3m, 발사 중량 4톤인 것을 감안하면 현무5는 일반적인 전술탄도 미사일들과 비교할 물건이 아니라는 것을 알 수 있습니다. 오히려 대륙간 탄도 미사일과 비교될 만하죠. 가장 유사한 재원으로 비교되는 미국 미니트맨 3는 길이 18.2m, 직경 1.7m, 발사 중량 35.3톤으로 현무5와 비슷한 크기와 중량을 지니고 있습니다. 일단 추진체 추력 역시 80톤 포스로 현무5와 대동소이합니다. 그리고 그 미니트맨 3는 무려 13,000km의 사거리를 가진 ICBM이죠. 그 동급 미사일을 단거리 탄도 미사일 SRBM으로 소개하는 한국군의 광기란 주변국을 혼란에 빠뜨리기 충분했습니다. 현무5는 핵무기를 보유하지 않은 국가가 핵 보유 집단과 맞서기 위해 영혼을 갈아 넣어 기술을 개발하면 어떤 결과물이 나오는지 보여주는 무기입니다. 특히 국군의 날 현무5를 실은 신형 차대의 주행 능력 역시 큰 주목을 받았는데요. 구축 대형 트럭으로 스무스한 사선 기동까지 완벽히 수행해냈던 이동식 발사대는 기아에서 자체 개발 및 제작한 것으로 알려져 있습니다. 기아는 국내에서 유일하게 군용 차량 개발 전문 연구소와 생산 설비 시설을 갖추고 있는데요. 그러나 현무 차대는 극비로 보안이 철저해 홈페이지 등에도 사진이나 기타 성능 등 재원이 일체 표시되어 있지 않습니다.
비밀리에 감춰진 현무5의 차대가 공개되자 네티즌들은 충격을 금치 못했는데요. 일반 차량과 달리 업계의 차축이 운전대를 돌리면 좌우측으로 돌아가는 후륜 조향 장치도 설치되었고, 이 기능 덕분에 공개된 영상처럼 현무5의 발사대 차량은 운전대를 돌리면 가장 앞바퀴와 나머지 8축의 뒷바퀴가 동시에 좌우로 움직이게 됩니다. 이러면 좌측 대각선 방향으로 수평 이동, 일명 개구름이 가능해져 회전 반경이 크게 줄어드는데요. 국토의 70%가 산악 지형이고 각종 험지가 다반사인 한반도 지형에서 미사일을 쉽게 이동시킬 수 있고, 적군이 아군의 미사일 위치를 파악하는 것을 어렵게 하는 장점이 있습니다. 이 밖에 럼플렛 타이어와 공기압 조절 장치, 방탄 캐빈, 화생방 방호 처리 등이 설치되어 있죠. 사실 일반인의 시선으로 봤을 때 대형 트럭 개발 및 생산이 그리 어렵지 않게 느껴질 수 있습니다. 그러나 사실 이런 특장차를 설계부터 부품 제작까지 다 할 수 있는 나라는 거의 한 손에 꼽힐 정도로 드문데요. 사실 한국도 그동안 현무차대를 체코에서 수입하여 써왔었는데 우리 국내 기술진들의 노력으로 현재 국산화가 된 것입니다. 현무2C 텔의 경우 체코 타트라 815 밀리터리 계열 차대를 사용했습니다. 우리나라에서 차대를 도입 후 캡을 국내에서 제작 조립하여 사용해 왔는데요. 북한도 다양한 로켓포와 미사일 트럭으로 체코 타트라사의 텔을 사용해 오고 있습니다. 그러나 한국은 현무의 기술 개발과 함께 기아에서 전용 8축, 9축, 10축 트럭을 끝없이 개발하였고 결국 전력화가 된 것입니다. 캬, 주목! 이처럼 현무5는 사실상 한국의 기술력의 발전 과정이 녹아져 있다고 봐도 무방한데 유독 이것을 인정하지 못하는 국가가 있습니다. 바로 중국인데요. 중국은 현무5의 성능을 폄하하면서 중국에 그리 큰 위협이 되지 않을 것이라며 역시나 짱증서를 발급해 주었습니다. 효력 하나는 확실한 짱증서이네요. 지난 1일 중국 매체 소우에서는 현무5 무게가 둥펑 26의 1.5배인데 사거리 800km라는 제목의 기사를 보도했습니다. 주요 내용을 요약하면 다음과 같은데요. 한국의 현무5는 이미 북한과 일본뿐 아니라 중국의 여러 주요 도시들과 산업지역들도 사거리에 두는 전략무기이다. 이 같은 한국의 장거리 타격 역량 보유는 한국을 이용하여 자신들의 군사력 쇠퇴를 만회하려는 미국의 의도가 담겨있다. 그러나 한국의 이러한 행보는 대단치도 않고 작은 나라로서 고강도 전면전에 뛰어들어 위험을 자초하는 짓이다 라고 하였죠. 한마디로 한국이 주제에 맞지 않게 너무 위험한 장난감을 만들었다 라는 것인데, 심지어 중국 네티즌들은 현무의 이름까지 태클을 걸면서 고대 중국에서 발생한 중국의 민족 종교 중 하나인 도교에서 파생된 현무라는 이름을 사용했다며 한국의 무기체계 이름에는 중국에서 유래된 것이 많은데 한국은 중국이 없으면 이름도 짓지 못하는 거냐 라고 비아냥대기도 했습니다. 맞는 말이죠. 처맞는 말. 그렇다고 이름을 진핑이 전용 쇠몽둥이라고 지을 순 없잖아. 또 참 웃긴 게 종교는 인민의 아편이라면서 이제 와서 왜 공산당이 소유권을 주장하는 건지 모르겠습니다. 뭐가 됐든 공자묘에 제사 지내는 방법도 몰라서 유일하게 명맥을 이어오던 성균관대의 자문을 구한 나라가 할 소리는 아니다. 무튼 현무5에 중국이 굉장히 민감하게 반응하고 있는 이유는 탄두 중량에 따라 천차만별로 달라지는 사거리 때문인데요. 최근 국방부는 탄두 중량을 1톤으로 낮출 경우 사거리가 5,500km까지 늘어난다고 밝힌 바 있습니다. 중국 전역은 물론 대만과 남중국해까지도 사거리가 전부 포함되죠. 이에 CCTV사나 중국 매체 공영방송에서는 중국 공산당을 무너뜨리는 건 미국 핵이 아닌 다름 아닌 현무일 것이라는 분석을 내놓고 있는데요. 최근 군미천하의 군사 패널은 미군의 핵무기는 공중에서 폭발하기 때문에 중국군의 수뇌부가 지하 벙커에 숨을 경우 재반격할 기회를 가질 수 있지만, 이때 한국군의 현무5가 중국을 공격할 경우 지하 300에서 500m를 뚫고 들어와서 폭발하기 때문에 중국군 수뇌부는 살아남을 수 없다며 대비해야 할 것은 현무5의 벙커버스터 능력이다 라고 했습니다. 그러면서 탄두 중량 8톤의 쇳덩어리가 우주로 날아갔다가 떨어질 때의 속력은 마 10 이상이기 때문에 수형 행성이 지면에 충돌하는 것과 같은 효과가 나타날 것으로 전망되는데, 한마디로 현무5가 지면에 충돌할 때 발생하는 충격파로 인해 웬만한 도시 하나는 초토화되며 반경 수십 킬로미터 안에 있는 건물 및 생명체는 무사하지 못할 것이다. 또 지하 수백 미터를 파고 들어가서 터질 경우 2차로 지진파가 생기기 때문에 그나마 살아남은 건물도 무너질 수 있다. 즉 보유할 수는 있으나 사용할 수 없는 미국의 전술 핵무기보다 현무5가 중국으로선 더 무섭다 라고 분석하고 있습니다. 이런 상황 가운데 동북아 최고의 미사일 강국이 된 한국이 공격뿐만 아니라 우수한 방어 능력 또한 갖추게 되어 주목을 받고 있는데요. 현재 한국군이 구축하고 있는 미사일 이중방어망이 10년 안에 마무리되면 중국과 북한은 한국을 미사일로 공격하는 것이 불가능하게 되며, 자칫 잘못 군사적인 움직임을 보였다가 한국군의 현무5에 역으로 초토화될 수가 있습니다. 현재 대한민국의 미사일 방어체계는 공군이 주도하여 운영하고 있으며 미국산 패트리어트 미사일을 대체하기 위하여 천궁 시리즈 방공 미사일 포대를 전국에 설치하고 있는데요.
한국형 사드인 LCM도 개발이 완료되어 현재 전력화가 진행 중이죠. 그뿐만 아니라 우리군은 LCM을 해상형으로 개량하여 해군 함정에 배치된 미국산 방공미사일인 SM-2 미사일을 대체하고 성능을 개량하여 미국의 탄도탄 요격 미사일인 SM-3급으로 개발할 예정입니다. 게다가 한국은 마하5 이상으로 비행하는 장거리 극초음속 미사일을 개발하고 있으며 3년 안에 실전 배치될 예정인데 이 극초음속 미사일로 적의 탄도미사일을 속도가 느린 상승 단계에서 격추할 계획입니다. 또 이와는 별개로 미국의 대탄도탄 미사일인 SM-3와 SM-6 미사일을 대량 도입하여 현존 최고의 이지스함으로 꼽히는 정주대왕급 세척에 탑재할 예정입니다. 특히 현무5의 개발과 합동화력함의 시너지가 가져다주는 파급력이 상당할 것으로 보이는데요. 합동화력함은 대한민국 해군이 도입을 추진 중인 경하배수량 6,000톤급의 전투함으로 지난 매덱스 2023에서 하나오션이 합동화력함 모형을 최초로 공개했는데 32셀의 KVLS-2와는 별개로 거대한 15개의 발사대가 있었음이 확인되었습니다. 이것이 바로 현무5가 탑재되는 발사대였던 것이죠. 현무4의 경우 KVLS-2에 32셀에서 발사되며 현무5의 경우 15개의 원형 발사대에서 발사되는 것으로 알려져 있습니다. 합동화력함은 바다에 떠있어 북한 특작 부대나 방사포 등에 안전하고 배 한 척에 150여 발 정도의 탄도미사일을 실을 수 있어 배 한 척으로 수십 대의 이동식 발사대를 대체하는 장점이 있습니다. 무엇보다 북한이나 중국은 아직 장거리 지대함 공격 능력을 갖추지 못하고 있는데요. 대함 유도 미사일의 필수적인 종말 단계에서의 시커 적외선 카메라 기술을 갖추지 못하고 있기 때문입니다. 아시아에서는 오직 한국만이 기술을 지니고 있죠. 한국의 합동화력감이 전력화되면 전략사령부가 미사일 발사를 통제할 가능성이 높은 것으로 보이는데요. 하나오션도 전투정보실과 지휘실 등을 해군 소속 함정 지휘부용과 전략사령부 미사일 운용부서로 분리하는 방안도 검토하고 있는데 공교롭게도 지난 국군의 날에서는 핵전쟁을 수행하는 전략사령부를 창설하고 초대사령관에 진영승 중장을 임명하였습니다. 특이하게도 전략사령부는 미국 핵무기와 한국 재래식 무기의 통합 운용 임무를 수행하는데 중국은 이 전략사령부의 창설과 합동훈련함의 개발을 두고 추후 한국이 현무5를 비밀리에 바다에 내보내어 미국의 핵탄두를 탑재한 뒤 중국을 공격하기 위한 조치로 인식하고 있습니다. 북핵 위협과 중국의 영토문화 찬탈이 날로 고도화되는 와중에 유사시 바로 선제 타격할 수 있는 무기체계 현무5엔 합동화력함 오늘날 국밥이 아닐 수 없습니다. 든든하다. 오늘의 한 줄 평. 대한민국 성공요법. 중국이 하라 하면 하지 않고 하지 말라 하면 하면 된다. 10월 1일 국군의 날 퍼레이드에서 현무5 탄도미사일이 공개되자 전세계 미사일 전문가들의 이목이 집중되고 있습니다. 특히 동북아에 끼치는 현무5 미사일의 영향력이 상당할 것이라는 예측과 함께 동북아 힘의 균형을 재분배하는 핵심 역할을 수행할 것이라는 분석도 나오고 있는데요. 자세히 한번 살펴보겠습니다. 현무5가 공개되고 나자 중국의 군사 전문가들은 중국군에게 핵보다 더욱 위협적인 무기가 현무5라고 밝혀 충격을 주고 있는데요. 그들은 미국이 핵무기를 발사하더라도 중국 수뇌부가 지하에 숨을 경우 미국을 향한 반격이 가능하지만 현무5가 중국을 공격할 경우 지하 300m에서 500m를 뚫고 들어와서 폭발하기 때문에 수뇌부가 직접적으로 공격받을 수 있다. 이는 마치 이스라엘이 헤즈볼라 사령관을 제거했을 때의 방법과 동일하며 현무5가 지면에 충돌할 때 발생하는 충격파는 반경 수십 킬로미터 안에 있는 건물들도 무너뜨리는 대규모 피해를 발생시킬 수 있다라고 분석했습니다. 그러면서 현재 중국 지도부는 대만 침공 시 현무5에 미핵탄두를 탑재해서 본토를 공격할 수 있을 가능성에 대해 의논하기 시작했다라고 하였죠. 이처럼 한국의 현무5가 중국 시진핑의 중대 전략들을 무산시키는 가장 큰 억제제가 될 가능성이 대두되고 있는데요. 최근 시진핑의 최측근 참모이자 중국 최대 싱크탱크 사회과학원 부원장 리 양은 신시대 중국의 통일과 부흥이라는 논문을 통해서 1. 대만 수보 2. 북한과의 통합 가능성 3. 남중국해 구단선 4. 라다크 지역 국경선에 대한 중국의 태도에 따라 신시대 중국의 부흥이 이루어진다라고 했습니다. 그러나 한국에서 개발한 사거리 5,500km의 탄도미사일 현무5는 중국의 이러한 계획을 실현하지 못하게 하는 억지제가 되고 있는데요. 현무5는 대만뿐만 아니라 중국 본토를 포함한 동남아시아 지역을 사거리 내에 두고 있습니다. 또한 벙커버스터 기능을 통해 중국 지도부의 지하시설을 타격할 수 있는 능력도 보유하고 있는데요. 이는 중국 지도부에게 심각한 위협이 되어 대만 수복을 시도할 때 중국으로 하여금 더 신중을 고려하게 만들 수 있습니다.
만약 중국이 대만을 무력으로 통일하려는 시도를 한다면 미국의 참여는 거의 확실할 것으로 예상됩니다. 미국은 대만 관계법을 통해 대만의 안보가 위협을 받을 경우 지원을 제공할 의무가 있어 군사적 개입이 이루어질 것이고, 여기서 지리적으로 매우 가까운 위치에 있는 주한미군이나 현무5 같은 한국의 전략 미사일들은 어느 위치에서라도 중국의 지휘체계를 직접적으로 타격할 수 있기 때문에 이 자체만으로도 상당한 억지력을 제공하게 됩니다. 특히나 중국이 대만을 무력 침공하는 상황이 발생하게 되면 북한 정권은 사실상 붕괴할 수밖에 없는데요. 중국이 대만 침공으로 국제사회로부터 경제 제재를 받게 된다면 중국의 경제 의존도가 비정상적으로 높은 북한도 이에 따라 어려움을 겪을 수밖에 없습니다. 북한으로 향하는 식량, 연료, 의약품 등의 공급이 크게 줄어들게 되면 북한의 내부 불안정을 야기할 수 있으며, 이를 해소하기 위해 북한은 종종 과거에 해왔듯이 남한과 미국을 상대로 무력 시위를 감행할 가능성이 큽니다. 당연히 북한은 핵미사일과 대륙간 탄도미사일로 무력 시위를 진행할 것인데, 중요한 것은 한국 역시 현무5라는 괴물 미사일이 존재하기 때문에 더 이상 북한의 막무가내 협박이 통하지 않는다는 것이죠. 북한이 핵미사일을 통해 협박하는 상황에서 한국은 현무5를 통해 대칭적 대응을 제공할 수 있습니다. 사실상 현무5의 개발이 동북아의 군사정치 계획까지 바꿔나가고 있는 상황인데요. 일각에서는 벙커버스터 하나 개발된 것 가지고 뭐 그리 호들갑이냐 하실 수 있지만, 사실 42년간의 명맥을 이어온 레바논에 시아파 이슬람주의 성향의 무장단체 헤즈볼라를 종결낸 것이 바로 2000파운드짜리 벙커버스터입니다. 최근 이스라엘은 전투기 8대를 동시 출격시켜 폭탄만 80톤을 쏟아부으며 헤즈볼라 지휘부를 괴멸시켰는데요. 괴멸이라는 말이 맞는 것이 수장인 나스랄라를 포함해 2인자 슈크르 및 각종 부대 사령관들 8명을 모두 제거하는 데 성공했습니다. 그리고 이를 위해 2초 단위로 2000파운드급 벙커버스터 BLU-109 폭탄 100기를 퍼부었죠. 수장을 잃은 헤즈볼라는 동력을 잃어 사실상 산송장이라고 봐도 무방한데요. 이처럼 강력한 BLU-109 폭탄이지만 이 역시 현무5의 위력에 비교하면 귀여운 애교 수준입니다. 현무5의 위력은 단체가 아니라 정말 국가마저도 붕괴시킬 수 있는 수준인데요. 현무5는 9톤의 탄도 중량을 지니고 있는데, 이는 BLU-109의 약 10배 이상 무거운 중량입니다. 거기다 자유낙하하여 아음속의 속도를 지닌 BLU와 달리 현무5는 무려 마하 10의 속도로 비행하는데요. 이 속도에서 충돌하는 물체는 극초음속 충격력을 발생시키며, 이는 벙커버스터의 관통력을 극대화하는데 결정적인 역할을 합니다. 속도가 빠를수록 운동에너지가 더 커지며, 이는 목표물에 더 큰 충격과 침투력을 제공하죠. 한 군사매체에서 계산한 BLU-109 폭탄 대비 현무5의 위력은 무려 1307배라고 하였습니다. 물론 현무5 한 발이 BLU-109 1307발과 같다고 단순 비교할 수 있는 건 아닙니다. 현무5의 운동에너지가 1307배 더 크다는 것은 목표물에 충돌할 때 발생하는 관통력과 파괴력이 그만큼 더 강력하다는 것을 의미하는데요. 특히 실제 상황에서는 더욱더 효과적이고 신속한 타격을 단 한 발로 이뤄낼 수 있다는 점에서 BLU-109 다수를 사용하는 것보다 훨씬 더 강력한 파괴 수단이 됩니다. 특히 지도부의 권력이 집중된 북한이나 중국의 경우 헤즈볼라를 끝장낸 BLU 폭탄의 1300배에 달하는 현무5는 그저 공포 그 자체인 것이죠. 현무5의 개발은 블루팀인 한국과 미국의 군사적 억지력을 크게 향상시키며 레드팀인 북한과 중국에 대한 군사적 압박을 강화합니다. 또한 이스라엘이 벙커버스터로 헤즈볼라를 척결한 것은 중동에서 이란의 영향력을 제한하는 것이죠. 그래서일까요? 최근 CIA는 다소 충격적인 영상을 공개했습니다. 미국 중앙정보국은 공식 유튜브 채널에 북한과 중국 그리고 이란에 있는 정보원을 확보하기 위한 연락망 접속 방법을 해당 국가 언어로 안내했는데요. 딱 3곳이었죠. 북한, 중국, 이란이었습니다. CIA는 지난 1일 유튜브에 다크웹에서 CIA를 안전하게 접촉할 수 있는 방법을 북한 표준어, 중국어, 이란 공용어인 페르시아어로 안내했습니다. 로이터 통신에 따르면 CIA는 이미 비슷한 방법으로 러시아에서 정보원을 모집했으며 이제 북한, 중국, 이란에도 이를 적용하려 한다 했죠. 한글로 된 안내를 보면 북한에서 쓰는 표현을 사용했습니다. 영상 한번 보시죠. 안녕하십니까. 인터넷에서 미국 중앙정보국에 안전하게 연락하는 방법을 안내해 드리겠습니다. 우리는 선생의 안전과 건강을 가장 중요하게 생각합니다. 선생의 상황을 가장 잘 이해하고 있는 사람은 선생 본인입니다. 그렇기 때문에 선생 자신을 보호하기 위하여 적합한 조치를 취할 것을 부탁드립니다. 미국 중앙정보국에 연락하기 전에 아래의 주의사항을 지키십시오. 선생의 집이나 직장에 있는 컴퓨터로 우리에게 연락하지 마십시오. 최신 판본의 외부 열람기를 쓰십시오. 외부 열람기의 Chrome, Firefox, Safari, 선생이 선택한 외부 열람기에서 비공개 열람 방식을 사용하십시오. 네, 익명 모드,
사생활보호 모드, 개인정보 보호 열람 방식 등 위의 주의사항대로 한 후에 선생의 컴퓨터에서 검색 이력과 외부 열람기 사용 이력을 반드시 지우십시오. 선생의 신변 안전 수준을 높이기 위해서는 우리에게 연락할 때 토르망을 이용하거나 선생의 조국에서 제공하지 않는 믿을만한 VPN 봉사업체를 사용해야 합니다. 이렇게 망사용을 하지 않으면 선생이 방문한 모든 외부 사이트를 안전기관이나 정보기관 혹은 제3자가 감시할 수도 있습니다. 우리의 외부 사이트와 사이트 내용은 암호화되어 있지만 위에서 안내한 대로 하지 않으면 선생이 방문한 사이트를 다른 사람이 볼 수도 있습니다. 위에 언급한 주의사항을 지키면서 우리에게 연락해야 선생의 신변안전 수준을 더 높일 수 있습니다. 선생과 같이 일할 날을 기대하고 있습니다. 연락 기다리겠습니다. 이를 본 네티즌들은 마치 전쟁이 일어나기 직전에 우리 편으로 협력하라는 최후 통첩 같다면서 최근 동북아와 팔레스타인 지역에서 일어나고 있는 사건에 주목하고 있습니다. 거기에는 현무5 개발도 포함되겠죠. 특히나 이스라엘 네타냐후는 헤즈볼라 지도자들을 벙커버스터로 제거한 후 다음 타겟으로 이란 정부를 지목한 뒤 곧 머저나 이란에도 자유가 올 것이라고 장담했는데요. 한국은 현무5라는 게임 체인저로 북한뿐만 아니라 중국 전역을 모든 사거리 안에 포함시키며 이를 운용하는 전략사령부를 창설했는데 이곳에서는 미국 핵무기와 한국 재래식 무기의 통합 운용 임무를 수행하게 됩니다. 창설식에서도 주한미군 사령관이 함께 참여하였죠. 뭐가 됐든 현재 블루팀과 레드팀의 대치 상황이 심상치 않은 것은 분명합니다. 그리고 이런 상황에서 현무5가 공개된 것은 우리나라 안보에 있어 참 다행인 것이죠. 누군가는 말합니다. 한국은 이미 현무6까지 개발해놓고 공개할 타이밍만 보고 있었던 거라고. 오늘 한 줄 평, 어쩌면 평화는 질량과 속도의 제곱에 비례하는 것일지도. 이상으로 리얼리즘이었습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 현명하고 지혜로운 여러분의 의견을 지금 댓글에 남겨주세요. 감사합니다.